রেকর্ড কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? Yes. Yes. Okay, today we shall solve few problems based on fatigue failure theories. In the last class, we have discussed several fatigue failure theories. For example, modified Goodman theory, Soderberg theory, elliptical theory, and so on. So, using this theory, we shall solve several problems. First problem is 15, problem number 15. It is taken from your textbook. So here we have a solid and round bar, and its diameter is 50 millimeter. It has a group card to a diameter of 45 millimeter. Actually, for this problem, figure is not given, but we can imagine a figure. By imagining a figure, we can draw that figure. Bar is actually of the bar diameter is 50 millimeter, but there is a group card, and its diameter is 45 millimeter. That means a portion of the shaft or bar has a smaller diameter, which is 45 millimeter, and this card has a radius of 2.5 millimeter. And one condition is given: the bar is not rotated. Okay, and the bar is loaded with a repeated bending load that causes the bending moment at the groove card to fluctuate between 0 and 25 Newton meter. When bending moment is fluctuating from 0 to 25 Newton meter, this type of load is known as repeated load. I mean, while load varies from 0 to some other value, this type of load is called repeated bending. Of course, in general, all of these loads are fluctuating load, but particularly this is called repeated load. For example, say this is time, and this is load or stress, whatever it is. So this load is varying in this manner. Load is 0 here. At this point, load is 0, and their load has some other values. So it is changing from 0 to some values. This type of load is called repeated load. And of course, you know, when load varies from a negative value to positive value of equal magnitude, this type of load is called completely reverse load. Or if it has a negative value, and here we have a positive value, the magnitude of these two values are same, but one is negative, one is positive. So this is repeated load, and this is repeated load, and this one is completely reverse load. Okay, material is AISI 1095. It's hot roll, but the group card has been machined. Determine the factor of safety for fatigue. I mean, you have to determine the fatigue factor of safety based on infinite life. For infinite life, what will be the factor of safety? And you have to use modified Goodman criteria. And you have to also find the factor of safety for yielding. I mean, longer one cycle fatigue যেটা বলছিলাম, আমি যেটাকে normal criteria বলি, yield criteria should also be used to determine fatigue, not fatigue, factor of safety. Okay, this is the geometry. It is drawn by myself. So this portion has 50 millimeter diameter, and this group card has diameter of 45 millimeter.
and this portion there is a radius. This radius is 2.5 millimeter, so it is not rotating. Bending moment is varying from 0 to this value. Material is this one, and group. This group is machined. এখানে যে কাট করা আছে গ্রুপ কাট is machined. হট রোল করা হয়েছে, তারপরে এই গ্রুপ কাটটা মেশিনিং করে পলিশ করা হয়েছে. So this is one condition. You have to find fatigue factor of safety and a factor of safety based on yielding. Very simple. Okay, first of all, we we select material properties from this table A20. A20 for this material A1 AISI 1095 hot rolled steel. We have this tensile strength and this steel strength. Now we have to find. Actually, what is our objective? Our objective is to determine factor of safety. You know, Goodman theory is 1 by NF. This is factor of safety. NF equal to sigma A SE plus sigma M divided by S UT. We have to find NF, factor of safety. So here we already know SUT. SUT ultimate tensile strength is taken from table. So now we have to find sigma A, sigma M, and SE. First, we try to find SE. So this is AC prime for perfectly, for a perfect specimen, AC prime, because strength of ultimate strength is less than 1400 megapascal. So AC prime is 50% of this ultimate strength. So you have this value, and from equation 619 you have to find Ka. For Ka, you need to know A and B. A and B are selected from this table based on this ultimate strength. So you can find Ka, then you have to find Kb. But in this case, the shaft is not rotating. So if I already told you, if the round bar is not rotating, or for other cross section, you have to find the equivalent diameter. So first we have to determine the equivalent diameter. Why? Because the shaft is not rotating. An equivalent diameter can be determined from this equation 624 or from this table. This is the equation. So D is given 45 for group cut portion. So we have this equivalent diameter. Then we can use this equation Kb equal to 1.24 DE. So this is Kb, and from equation 26 you can find Kc, load factor 1 for bending loading, and Kd is temperature factor, but nothing is mentioned about temperature factor. So we choose Kd equal to 1. Ke is reliability factor. Reliability is not given, so we assume that we have 50% reliability, and for 50% reliability, K equal to 1. This is miscellaneous factor. So this is 1 for academic purpose, I told you before. So finally we obtain this one, SE. Okay, here I want to share one point with you. Sometimes we directly give this value, SE. So sometimes we write this in this form. Say, for example, if we say the fully corrected
endurance limit is, say for example, the fully corrected endurance limit is, say for example, 150 megapascal. What does it mean? It's the fully corrected endurance limit. That means you got the value of AC prime is directly given. This is actually corrected value. Our original value for perfect specimen is SE prime. After correction, after modification, we obtain this AC. But sometimes to save your time, because you have limited time in the exam, so we directly give the value of AC. তো আমি এসি দেই তাহলে তো আর এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হবে না। তো কখনো এসির ভ্যালু দেওয়া থাকে অথবা বলা থাকে যে fully corrected endurance limit. So if this statement is given, you have to understand that this is the value of SE. Okay. সেক্ষেত্রে আমাদের তো এসি প্রাইমে ক্যালকুলেশন করা লাগতেছে না। না, এসি প্রাইম তো লাগবেই না, ডাইরেক্টলি তো আমরা এসি দিয়ে দিলাম, তাই না? রাইট। জি স্যার। Okay. So now this is actually there is a group card. So this will cause stress concentration. So we have to find the stress concentration factor, I mean fatigue stress concentration factor. Okay, now for fatigue stress concentration factor, we need to know the static stress concentration factor. For static stress concentration factor, from the geometry, you see this is the geometry. So if you enter the table A1415, from this table you can select this KT. To select KT, you have to know this ratio D by D and R by D. So from this ratio you can select KT, and Q is the loss sensitivity. So loss sensitivity can be selected from this figure. আগে বলছি, অথবা loss sensitivity on equation আছে, আমি equation discuss করছি যে প্রথমে root a বের করতে হয়, root a থেকে 1 by 1 plus root a by n. Right, exactly. There are several points, so you can choose any one. But here I have chosen this value from this table. Okay, now I know KT, I know Q, so you can find fatigue stress concentration factor KF. Okay, and this is, you know, moment of inertia I, and because bending load is given, M is given, bending moment given, and it varies from 0 to some values. So we have two values of bending stress, minimum and maximum. So maximum bending stress, you know, MC by I. So for maximum, M will be replaced by maximum mx. C হচ্ছে d by 2, and I এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ I. এখান থেকে আমরা maximum bending stress পেলাম at omega pascal, and minimum bending stress, because minimum value is 0. Bending moment varies from 0 to 28, 45. এখানে so তাহলে minimum stress 0 and maximum stress 315.7 megapascal. These are the nominal stress. Why? Because these stresses are calculated without considering the stress concentration. So these are known as nominal stress. But there is stress concentration, so we have to find the maximum and minimum stress considering stress concentration. This is the okay, maximum and minimum. From this maximum and minimum, you can find the nominal value of fluctuating stress and mean stress. This is our case. Load is repeated load. So this is the maximum stress, and this is minimum stress, and this is mean stress, mean sigma m. This is sigma m,
and this is sigma A, I mean fluctuating stress, sigma A, and this is sigma M. Okay, so if I know maximum stress and minimum stress, we can find fluctuating stress or alternating stress. Sigma max minus sigma mean by 2, and mean stress or mid-range stress is sigma max plus sigma mean by 2. এটা আগে বলছি আমরা। সো আমরা এখান থেকে alternating component and mean component calculation করতে পারলাম, but these are this is alternating component and this is mean component, but these are nominal value because still we do not we have not used stress concentration. Now from this nominal value we can calculate the maximum alternating stress and maximum mean stress, and considering stress concentration factor, just our stress concentration factor the multiply. So these are the stresses to be used. Now this is Goldman criteria. Now all the values are known. This is not SUT is taken from table, SC is calculated. So we can find this value, fatigue stress concentration factor. Okay. The factor of safety in less than 1. What does it mean? It has no infinite value. I mean, this component has not infinite life. If factor of safety is less than 1, it means that the component has not infinite life. When factor of safety is 1 or greater than 1, it corresponds to infinite life. Because it has no infinite life, then we have to find what is the life, what is the finite. I mean, how many cycles it can perform before failure. That cycle should be calculated, and এখানে সাইকেলটা ক্যালকুলেট আমরা করতে পারি, করা হয়নি। সেই সাইকেলটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি তোমাদের জানা আছে, সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমি এটা পরে একটা প্রবলেম সলভ করব। তার আগে আমি প্রবলেমটা শেষ করি। এখানে আরেকটা আমাকে এখানে প্যারামিটার ক্যালকুলেশন করতে বলছে, দ্যাট ইজ ফ্যাক্টর অফ সেফটি ফর ইএলডি. It is also known as Langer EL criteria. What is that? That is equal to 1 by n or y লিখতে পারি। This is equal to sigma a plus sy plus sigma m by sy. Here both the term are sy. This can be written as sigma a plus sigma m by sy. And what is this one? Sigma a plus sigma m. আমরা এই ফিগারটা ডিলিট করে দিচ্ছি, তাই না? এখানে একটা জেনারেল লোড fluctuating stress draw করি। So this is the load. This is sigma m mid range stress, and এই পার্টটা হচ্ছে সিগমা এ। তাহলে সিগমা এম প্লাস সিগমা এ এটা মিন করে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস অফ দিস, মানে স্ট্রেস অ্যাকচুয়ালি ভ্যারি করতেছে, বাট ভ্যারিয়েশনের একটা পয়েন্টে যে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস পাই এটা হচ্ছে সিগমা ম্যাক্স।
and this is sigma mean, এটা হচ্ছে sigma mean। তাহলে আমাদের ইয়েল ক্রাইটেরিয়া কিন্তু এটাকে আমরা লিখতে পারি এরকম যে 1/n(y) equal to sigma max by sy, that is n equal to or ny equal to sy by sigma max। এটা আমাদের স্ট্যাটিক ক্রাইটেরিয়া যেটা আমরা তো ডিসকাস করছিলাম, তাই না? ওকে, সেজন্য আমরা এখানে ইয়েল ক্রাইটেরিয়াটা আমরা এই ইকুয়েশন ক্যালকুলেশন করেছি, ny equal to sy by sigma max। অবশ্য তোমরা এটা ইউজ না করে কিন্তু এটা ইউজ করতে পারো, এই যে সরাসরি এই ফর্মুলা ইউজ করলে কিন্তু ইউ অফ দ্য সেম ভ্যালু। চ্যাপ্টার 6 এ এই ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে, বাট দিস ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি রিডিউসেস টু দিস ওয়ান। ওকে, এখন তোমাদের এখানে যদি বের করতে বলে হচ্ছে number of cycle, because this component has not infinite life, then what is the number of cycle it can perform before failure? সেটার জন্য আমাদের একটা ইকুয়েশন আছে n equal to t del ref by sigma ref by a to the power 1 by b, sir. yes, sigma ref by a divided by 1 by b, then Yes, sir. 1 by b. But we need sigma ref, sigma reversible. This means this is completely reverse stress. But in this case, our stress is not completely reversed. It is repeated stress because it varies from 0 to something. But completely reverse stress means it a negative value এবং positive value মধ্যে change হবে, having the same magnitude. So I told you before, in that case, we have to convert the fluctuating stress to equivalent completely reverse stress. Completely equivalent reverse stress এ convert করতে হবে। এটার জন্য আমি তোমাদের বলছিলাম যে একটা এক্সাম্পল আছে 612, এই এক্সাম্পলটা দেখার জন্য বলছিলাম, এখানে ডিসক্রাইব করা আছে এক্সাম্পল 612। এখানে যেটা বলা হয়েছে, আমি এক্সপ্লেনেশন ডেরিভেশন না করে সরাসরি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে যতগুলা ক্রাইটেরিয়া আছে আমাদের গুডম্যান, সোলারবার্গ, ইলেকট্রিক্যাল, এই ক্রাইটেরিয়াতে যেখানে আমাদের এসই আছে, এসই মানে ইকুয়েশন আছে, সেই ইকুয়েশনে এসইটাকে রিপ্লেস করতে হবে সিগমা রিভার্সিবল দিয়ে। Then you calculate sigma reversible from this equation. For example, আমাদের এখন এই গুডম্যান ক্রাইটেরিয়াতে কি আছে? গুডম্যান ক্রাইটেরিয়া আছে এই পয়েন্টটা তো বুঝতে পারছো, AC will be replaced by sigma ref. So in this case we have sigma A by AC plus sigma m by factor of safety টাকে আমরা এখানে s ut আছে, s ut, this is equal to 1 by n ছিল আর কি, 1 by n, বাট এখানে n টা আমাদের আমরা পরে ইন্ট্রোডিউস করছিলাম, পলিটিক্যাল ইকুয়েশন আমরা n টা যদি কনসিডার না করি তাহলে কিন্তু এই টার্মটাকে আমরা 1 লিখতে পারি, 1 without considering factor of safety. This is the Goodman criteria. তাহলে এখানে কি বললাম, this replace this one by sigma ref. Okay, then তার মানে এটা হচ্ছে এখন তাহলে কি হবে, এটা হচ্ছে এখন আমাদের sigma ref, তাহলে এখন এই ইকুয়েশন থেকে আমরা সিগমা রিভার্সিবল বের করতে পারি, দ্যাট ইজ সিগমা ref equal to sigma A divided by 1 minus sigma m by sigma u
not sigma, S. Just from this equation, find sigma rep. So this is the expression of sigma rep for Goodman criteria. Okay. এখন এটা যদি তোমার অন্য ক্রাইটেরিয়া হয়, ফর এক্সাম্পল সোডারবার্গ লাইনে তোমার এখানে এস ইউটির পরিবর্তে এস ওয়াই এর স্ট্রেংথ আছে, আর এখানে এস ই ছিল, সো এস ই রিপ্লেসড বাই সিগমা রেপ, আর এখানে শুধু এস ইউটির জায়গায় এখানে এস ওয়াই হবে ফর সোডারবার্গ ক্রাইটেরিয়া। তাহলে বেসিকটা হচ্ছে কি, আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে এই সেই ক্রাইটেরিয়াতে we have to replace AC by sigma rep and set n equal to 1. For that case, you shall obtain an equation, and from that equation you can calculate sigma rep. তাহলে আমরা কিন্তু এখন এখানে sigma a জানি এবং sigma m জানি, already determined. So you can calculate sigma rep. Once you know sigma rep, you can find number of cycle. আর এখানে আরেকটা পয়েন্ট তোমরা খেয়াল করো নাই, এখানে দেখা লেখা আছে it is not necessary to include the stress concentration for static yielding of ductile material. আমরা যখন চ্যাপ্টার 5 ডিসকাস করছিলাম সেখানে কিন্তু বলা ছিল যে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর আর ডাক্টাইল ম্যাটেরিয়ালের জন্য আমরা কখন কনসিডার করব বা ব্রিটল ম্যাটেরিয়ালের জন্য কনসিডার করতে হবে কিনা। সেখানে বলা ছিল that if it is ductile material, for ductile material you don't need to consider stress concentration factor, you don't need to consider stress concentration. That's why এখানে আমরা সিগমা ম্যাক্স যেটা ইউজ করেছি সেটা কিন্তু দেখো সেটা কিন্তু দিস ইজ সিগমা ম্যাক্স, এখানে কিন্তু তোমার এই যে কেভ দিয়ে কিন্তু মাল্টিপ্লাই করা হয়, এখান থেকে সিগমা ম্যাক্স ক্যালকুলেশন করলে এইটা প্লাস এটা অ্যাড করতে হবে, মেইন কম্পোনেন্ট এবং অল্টারনেটিভ কম্পোনেন্ট অ্যাড করলে সিগমা ম্যাক্স পাবা, বাট দিস সিগমা ম্যাক্স is calculated considering the stress concentration, but up to this point we have not considered the stress concentration factor yet. So আমরা 80 use করছি without considering the stress concentration. ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। চ্যাপ্টার 5 এ কিন্তু এটা বলছি, তোমরা আবার চ্যাপ্টার 5 যখন ডিসকাস করব তখন এটা দেখতে পারবে। ওকে, দেন আমরা এটা বাদ দিচ্ছি। তোমার 620 হচ্ছে তোমার যে কম্বাইন্ড লোড, তোমার এখানে টরশনাল আই মিন শিয়ার স্ট্রেস আছে প্লাস আবার বেন্ডিং স্ট্রেস, যেটা তোমার নরমাল স্ট্রেস প্রডিউস করে। তো নরমাল স্ট্রেস এবং শিয়ার স্ট্রেসের কম্বিনেশন, সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম তোমাদের বন্ড নিচে স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে হয়, যখন কম্বাইন্ড স্ট্রেস হয় তখন আমাদের বন্ড নিচে স্ট্রেস লাগে। তো আমরা ইকুয়েশনটা ডিটেইল ডিসকাস করি নাই, so you can skip this problem which have combined load যদি তোমরা সেটা স্কিপ করতে পারো, তাহলে 620 থেকে আমার 624 পর্যন্ত সবগুলাই পড়ে হচ্ছে তোমার কম্বাইন্ড লোডের জন্য। You can skip for this exam, but if you are interested, of course you can study. ডিফারেন্স কি সেটা শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে আমাদের বন্ড নিচে স্ট্রেসটা আমরা এটা জাম্প করে আমরা চলে যাই 656 এ এখানে চলে যাই। Here we have a shaft A, material is AISI 1010 hot roll, and এখানে তোমার এই যে একটু আগে যে প্রবলেমটা সলভ করলাম সেখানে কিন্তু আমরা স্ট্যাটিক স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর KT টা ডিটারমিন করছি, বাট এখানে ডাইরেক্ট দেওয়া আছে KTS টা হচ্ছে তোমার KT হচ্ছে ফর নরমাল স্ট্রেস and KTS হচ্ছে ফর shear stress, but both of these are static stress concentration factor,
because here we are considering torsion. Torsion, I mean, torque will give you the shear stress. That's why we have to consider static stress concentration factor for shear stress. But this value is given, so তোমাদের করতে হবে না। and এখানে তোমার Fটা যেটা চেঞ্জ হচ্ছে, it is changing from 0.5 to 2 kilonewton. এই রেঞ্জের মধ্যে তোমার চেঞ্জ হচ্ছে। So you have to find factor of safety based on modified Goodman criteria, and আমাদেরকে পার্ট এটা রিপিট করতে হবে ইউজিং জারবার ক্রাইটেরিয়া। দুটো ক্রাইটেরিয়া ইউজ করে আমাদের ফ্যাক্টর অফ সেফটি বের করতে হবে। This is the figure. This is shaft A. This shaft A is welded to this fixed support. Here we have a fillet of radius 3 millimeter. So for this fillet, this stress concentration is given, KTS is given for this fillet here. And here is another bar which is perpendicular to this shaft A. So here we are applying force F and F. So এই F টা তো ভ্যারি করে হচ্ছে 0.5 থেকে কত বলছে 0.5 থেকে 2 কিলোনিউটন মধ্যে এটা ভ্যারি করে। তার মানে তোমার এই শেপটা একবার এদিকে রোটেট করবে, আরেকবার এদিকে রোটেট করবে, বাট ইট ইজ নট রোটেটিং কমপ্লিটলি। তোমার একটা সার্টেন ডিগ্রি রোটেট করে, একবার এদিকে যাচ্ছে আর এদিকে এরকম রোটেট করে, একটা রোটেট করে, মানে রোটেশন হচ্ছে, মানে এটা কিন্তু নট ফুল রোটেশন। সো দিস ইজ নট কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেস। শেপটা তোমার 360 ডিগ্রি রোটেট করতে কন্টিনিউয়াসলি, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারতাম কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেস, বাট ইট ইজ নট রোটেটিং কমপ্লিটলি। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে? এখান থেকে আমাদের এখানে যদি লোড অ্যাপ্লাই করি, এখানে এই লোডটা ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড ডিরেকশন, এই লোডটা ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন, তাহলে দিস লোড উইল প্রোডিউস এ টরশনাল মোমেন্ট। অ্যাকচুয়ালি মোমেন্ট কিন্তু দুই রকম, একটা বেন্ডিং মোমেন্ট, যে মোমেন্ট একটা মেম্বারকে বেন্ড করে, যেমন এখানে আমরা এদিকে লোড অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু এটা এখানে বেন্ড হবে, সো এই লোডের জন্য বেন্ডিং মোমেন্ট প্রডিউস হবে। আর এখানে তোমার এই শ্যাফটটা রোটেট করবে, twist করবে due to this load. So this load will produce twisting moment, I mean torque. How can we calculate this torque? A center our moment calculation করতে পারি। What is the moment at this, I mean twisting moment? The moment at this point is this force multiplied by this distance. Moment of force into distance. So this force, this distance is 2π plus this force into this distance. এই ডিসটেন্সটা লাগবে, আর এদিকে তোমার এই ডিসটেন্সটা লাগবে। ডিসটেন্স ইজ সেম, বলতে 25 মিলিমিটার 25 মিলিমিটার। আলটিমেটলি তাহলে এখানে আমাদের টর্কটা কি হবে? টর্কটা হবে হচ্ছে তোমার এই F ইনটু তোমার এই ডিসটেন্স 25 প্লাস দিস F ইনটু 25. So আমরা সিমিলারলি লিখতে পারি F into this distance, couple আমরা যেরকম ভাবে ক্যালকুলেশন করি, this force into total distance. So this is the torque that will be acting on this shaft. Okay, from this torque we can calculate shear stress. What is shear stress? Shear stress equal to TR by J. R equal to T. Maximum shear stress is developed at the outer surface. So at outer surface, R equal to D by 2 and J equal to pi D4 by 30. So this is maximum shear stress. Surface next. So this is equal to 16 T by pi dq. Okay, তাহলে এখানে আমরা এখন প্রবলেমটা সলভ করি।
explain করা হলো। So this is the material from table. You have this value, and KTS is given at fillet radius 3. Length of the shaft is 1 meter. এটা আমাদের লাগবে না। And this is minimum force, and this is maximum force. Distance between a distance 25. 25 distance দেওয়া আছে। So আমরা minimum torque calculation করতে, I mean minimum torque যেহেতু তোমার চেঞ্জ হচ্ছে একবার 0.5 আর একবার 2, তাহলে তোমার টর্কও তোমার চেঞ্জ হবে। টর্ক হচ্ছে মিনিমাম টর্ক হচ্ছে minimum force এর জন্য আমরা ক্যালকুলেশন করব, আর maximum torque is calculated for maximum force, and this is the minimum shear stress, and we have used here 0. 0 means nominal shear stress. Without still we are not considering the stress concentration. এখানে যদি ফিলেট আছে, যেখানে ফিলেট আছে এখানে তোমার স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হবে। তোমার স্ট্রেস shear stress কিন্তু সব জায়গাতে সেম, বাট এখানে যেহেতু ফিলেট আছে এই পয়েন্টে তোমার stress concentration হবে, so we shall consider the shear stress of this point. এখানে আমরা stress concentration factor দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমরা maximum stress পাবো। So first we calculated nominal stress, minimum value and maximum value of nominal stress, this one and this one. Then from figure 621 you can calculate QS. আমাদের কাছে Q for normal stress and QS for shear stress. Both of these are known as loss sensitivity. Now we are considering shear stress, so we have to find QS. Qটা দেওয়া আছে তোমার ফিগার 620 তে, আর QS টা হচ্ছে 621. So QS is chosen, and KTS is given, so we can find fatigue stress concentration factor for shear এই ইকুয়েশন। তাহলে আমরা এখন এটা জানি, এখান থেকে এখন আমরা নমিনাল স্ট্রেস থেকে আমরা এখন এখানে 0 আছে, আমরা এখন ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম shear stress ক্যালকুলেশন করতে পারি। ওকে, ফাইন। This stress occur at the মানে কি ফিলেটে তোমার এই স্ট্রেসটা হচ্ছে। এখন আমরা প্রথমে আমরা ইএল ক্রাইটেরিয়ার উপরে বেস করে আমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটি যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই, আগের মতোই যে বলছিলাম যে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই এস ওয়াই, কিন্তু এখানে আমাদের ইএল স্ট্রেংথ ইন শেয়ার ইউজ করতে হবে। সেজন্য এখানে আমরা 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। তোমরা জানো যে দিস ইজ টেকেন ফ্রম টেবল A20, তাই না? যে A20 তে থেকে আমরা এস ওয়াই বের করেছি, সেটা হচ্ছে ফর নরমাল স্ট্রেস, বাট উই আর নাও ডিলিং উইথ শেয়ার স্ট্রেস। সো yield strength in shear is 50% of the yield strength in tension, and this is the maximum shear stress due to torque. Again, we are considering ductile material, so আমাদের স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন কিন্তু এখানে আমাদের কনসিডার করতে হবে। সো সেজন্য আমরা কিন্তু এই স্ট্রেসটা কনসিডার না করে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর ইউজ করার আগে যে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস ছিল সেই স্ট্রেসটা কিন্তু এখানে আমরা আমাদের ইউজ করতে হবে। 63 পয়েন্ট মাইন্ড ইট এন্ড ডট কনফিউজ আগে বলছি। ওকে, দিস ইজ ফ্যাক্টর অফ সেফটি বেসড অন yield strength. Now we have to calculate AC, same procedure. So আমরা এখানে KB KC ক্যালকুলেশন করব এবং the similar procedure. এখানেও তোমার যে KB বের করার আগে কিন্তু আমাদের যেহেতু shaft is not rotating, so we have to find equivalent diameter, then we can find KB. Then we are considering torsional load, so KC equal to 0.59. These are what এই ফ্যাক্টর সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। টেম্পারেচার, what is reliability, this is not mentioned, so we assume 1, and finally we obtain SE, and this is Goodman criteria. Goodman criteria gives this one, and Soderberg criteria. So Zarvar criteria, this is Zarvar criteria.
সেখানে আমাদের ইকুয়েশন থেকে আমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটি ক্যালকুলেশন করতে পারি। তো এখানে হচ্ছে this one। এখানে তোমরা একটা জিনিস কোশ্চেন করো নাই, আমরা একটু আগে কিন্তু লিখছিলাম এখানে সিগমা এ আর এখন লিখলাম টাউ এ। Yes, all the criteria are also valid for shear stress. আমরা যখন shear stress ক্যালকুলেশন করব তখন শুধু সিগমাটাকে আমরা টাউ দিয়ে রিপ্লেস করব, টাউ। তাহলে এখানে সিগমা এ ছিল, সিগমা এ আর এখানে সিগমা এম ছিল। নাও দিস হ্যাভ বিন রিপ্লেসড বাই টাউ এ এন্ড টাউ এম। এন্ড এখানে ছিল আমাদের এস ই ছিল এন্ডুরেন্স লিমিট, এখানে আমরা এসি লিখব। তো এন্ডুরেন্স লিমিট ইন শেয়ার, এন্ডুরেন্স লিমিট ইন শেয়ার। অ্যাকচুয়ালি এখানে এস ই না লিখলেও চলে, কারণ আমরা যখন এসি ক্যালকুলেশন করেছি তখন কিন্তু আমরা এটা করছি তোমার লোড ফ্যাক্টর, এসি হচ্ছে লোড ফ্যাক্টর। এখানে শেয়ার স্ট্রেস বলেই কিন্তু আমাদের এই লোড ফ্যাক্টরটা এসি ইকুয়াল টু 0.5 আসছে। এটা যদি বেন্ডিং লোড হতো তাহলে কিন্তু কেসি ইকুয়াল টু 1 হতো। তার মানে বেন্ডিং লোডের জন্য এখানে নরমাল স্ট্রেস হয়, নরমাল এন্ডুরেন্স স্ট্রেস। Because we are now using shear stress, so this is 0.59. এটা আমরা এখানে কনসিডার করছি বলে এটা অটোমেটিক্যালি তোমার শেয়ারে কনভার্ট হয়ে গেছে। সো বাট মানে তোমাদের বুঝার সুবিধার্থে এখানে আমরা এস এটা কি আসলে এস ই লিখেছি, বুঝতে পারছো? বিকজ কেসি ইজ নট 1। ওকে, তাহলে আমরা যেটা বললাম এখানে যে আমরা সেম ইকুয়েশন আমরা এখানে ইউজ করব, বাট শুধুমাত্র সিগমার পরিবর্তে আমরা টাউ ইউজ করব। টাউ এখানে ইউজ করব, সেখানে টাউ আছে। দ্যাটস এখান থেকে আমরা তাহলে ক্যালকুলেশন করতে পারি, তাই না? তো এখানে হচ্ছে because stress intensity factor is greater than 1. What does it mean? The component has infinite life. Infinite life, sir. Yes, infinite life. So we don't need to calculate number of cycles. Infinite life বলতেই mean করে যে its number of cycle is either 10 to the power 6 or greater than, I mean n equal to greater than or equal to 10 to the power 6. এখন this problem has been solved. তোমাদের এখন হিন্ট দিচ্ছে, হিন্ট। আমি যে তিনটা প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম সলভ করে নেই, এটা ওকে। Now last problem is problem number 25. So this is a rectangular plate containing a circular hole. This is 25 millimeter and hole diameter is 60 millimeter. A plated thickness হচ্ছে 10 millimeter. So we have to find estimate static factor of safety based on infinite life. এবং আমাকে EL factor of safety বের করতে হবে। এখানে বলছে if the infinite life is not predicted, estimate the number of cycles. এটা অলওয়েজ আমাদের করতেই হয়, infinite life না হয় তাহলে number of cycles ক্যালকুলেশন করতে হবে। So here load is fluctuating from minus 28 kilonewton to plus 28 kilonewton. তার মানে this is completely reversed, মানে এখানে একবার কম্প্রেসিভ স্ট্রেস অ্যাপ্লাই হয় আবার টেনসাইল স্ট্রেস অ্যাপ্লাই হয়, বাট কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এবং টেনসাইল স্ট্রেসের ম্যাগনিটিউড সেম। সো দিস ইজ কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেস। আমাদের কিন্তু এখানে সিগমা রেট বের করতে হবে না, কারণ আমরা যে স্ট্রেস পাবো সেটাই কিন্তু সরাসরি সিগমা রেট হিসেবে আমরা ট্রিট করব। Why? Because this is completely reverse load which will produce completely reverse stress. তাহলে as before same আমরা এখানে টেবিল থেকে এই সব ক্যালকুলেশন করতে পারি। SY এখানে আমাদের এই লোড দেওয়া আছে, তাহলে এখানে প্রথমে আমরা shall calculate nominal stress ক্যালকুলেশন করার জন্য নেট এরিয়া নিব, এই এরিয়াটা নিতে হবে। তার মানে এই হোল বাদ দিয়ে এই ডাইমেনশন 25 মাইনাস d ডিভাইড ইনটু তোমার থিকনেস আমরা এরিয়া পাবো। তো সেখান থেকে আমরা এই যে আমরা মিনিমাম নমিনাল স্ট্রেস হচ্ছে তখন কম্প্রেসিভ স্ট্রেস -0.8 ইউজ করব, আর ম্যাক্সিমাম নমিনাল স্ট্রেসের জন্য আমরা +0.8 ইউজ করব। ভ্যালু তো সেম হবে, তাই আমরা একটা বের করে
বাকিটা শুধু এখানে পজিটিভ ইউজ করছি। সো দিস ইজ দ্য মিনিমাম নমিনাল স্ট্রেস, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নমিনাল স্ট্রেস। হোয়াট ইজ এরিয়া? এরিয়া ইজ, তোমরা কিন্তু এটা কোন সলভ করছো, W minus G, আমরা এইটা বাদ দিচ্ছি, বাদ মাল্টিপ্লাইড বাই দিস থিকনেস, Thickness. তাহলে আমরা নেট এরিয়া পাবো। সেই নেট এরিয়াটা এখানে যে আমরা ক্যালকুলেশন করছি। ইয়েস, সো দিস ইজ নমিনাল স্ট্রেস, বাট because this is a change in geometry, so this will produce stress concentration. So আমাদের এখানে stress concentration factor ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখানে আমাদের প্রথমে স্ট্যাটিক স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন, তোমার এই যে d by w লাগবে, এই ফিগার থেকে আমরা নিতে পারি d by w, তো from d by w আমরা kT পাই। তো বাকি এটা সলভ করার আগে আমরা প্রথমেই ফ্যাক্টর অফ সেফটি বেসড অন ইয়ার ক্রাইটেরিয়া আমরা ক্যালকুলেশন করে রাখি, কারণ এখানে আমাদের কিন্তু ইয়ার ক্রাইটেরিয়ার জন্য উই ডোন্ট নিড টু কনসিডার স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন, স্টিল ম্যাটেরিয়াল ডাক্তার হিসাবে ট্রিট করা হয়। সো আমরা যেহেতু স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন লাগবে না, সো আমরা প্রথমেই আমরা ইয়ার স্ট্রেংথ আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি, সরি আই মিন ফ্যাক্টর অফ সেফটি বেসড অন ইয়ার স্ট্রেংথ, ম্যাক্সিমাম নমিনাল স্ট্রেস ডিভাইডেড মানে ইয়ার স্ট্রেংথ ডিভাইডেড বাই ম্যাক্সিমাম নমিনাল স্ট্রেস। ওকে, এখন আমরা স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর কনসিডার করব। তো প্রথমে আমরা সেটা করার আগে এখানে কি করেছি, এসই বের করতে হবে। এসই বের করতে প্রসিডিউর সেম, এটা আমরা জানি কেন 0.5, বিকজ আলটিমেট স্ট্রেংথ লেস দ্যান 40 মেগাপাস্কেল। সো আমরা ফলোইং দ্য সেম প্রসিডিউর আমরা ফাইনালি এসই পেলাম। এটা আশা করি কোনো কোশ্চেন নাই, এটা তো সেম প্রসিডিউর। দেন we find this one from figure 620, the sensitivity. Then we find fatigue stress concentration factor. So this factor is used to calculate maximum and minimum value of stress considering stress concentration. This is the minimum stress and this is the maximum stress. The negative value and positive value magnitude same, so completely reverse stress. এখন এটা আমরা তো জানি অলরেডি, কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেসের জন্য কিন্তু মিন স্ট্রেসটা 0 হবে, তাই না? কারণ স্ট্রেসটা তোমার এরকম ভাবে ভ্যারি করে, তোমার হচ্ছে তো মিনিমাম, দিস ইজ দ্য মিন স্ট্রেস, ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম নেগেটিভ পজিটিভ পাবে, সিগমা এম টা 0 হচ্ছে, আর সিগমা এ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইডেড বাই 2। আমরা শুধু ভ্যালুটা লিখছি, এটা মিন করে ভ্যালু। ওকে, সো দিস ইজ দ্য অল্টারনেটিভ কম্পোনেন্ট, দিস ইজ দ্য mean component. Now what is modified Goodman criteria? This is modified Goodman criteria. So from there we find this value less than 1, so infinite life is not predicted. So number of cycle calculation করতে হবে, because আমাদের স্ট্রেসটা ডাইরেক্টলি রিভার্সিবল স্ট্রেসই আছে, সো আমরা সরাসরি এই ইকুয়েশন ইউজ করতে পারি, সিগমা রেভ বাই এ। এখন এখানে আবার এ এবং বি আছে, মাইন্ড ইট এখানকার এ এবং বি আগে বলছিলাম, আর তোমার কে এ যখন আমরা বের করি, কে এর ভিতরে আবার এ এবং বি আছে। দিস সেট অফ এ এন্ড বি এন্ড দিস সেট অফ এ এন্ড বি আর নট সেম। This set of A and B are calculated from this equation. For this we need F is chosen from this figure. So A and B are calculated from F and ultimate strength. Then we can find N. This is the value of N. Okay. এখানে কি বলছিল আমাদের, এখানে বলছে হচ্ছে estimate the safety of factor based on infinite life and EL being factor of safety today আমরা if infinite life is not predicted, then calculate the number of cycle. এখানে আমরা যে প্রবলেমটা সলভ করলাম, এখন আমরা এটা কি কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি। আমি তোমাকে গুডম্যান ক্রাইটেরিয়ার পরিবর্তে সোডারবার্গ ক্রাইটেরিয়া বলতে পারি, অথবা মনে করো ইলিপ্টিক ক্রাইটেরিয়া বলতে পারি, অথবা জারবার ক্রাইটেরিয়া বলতে পারি,
অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে তাই না, সেই ক্রাইটেরিয়া আমি প্রবলেমটা তোমাদের সলভ করতে বলতে পারি। অথবা এখানে যে তোমার আছে ফলের পরিবর্তে আমি কিন্তু তোমার এরকম এরকম একটা প্লেট দিতে পারি, এরকম প্লেট কিন্তু তোমাদের সেখানে জাস্ট লোড সবকিছু সেম থাকলো, সবকিছু সেম থাকলো, কম্পোজিট এন্ড টেনসাইল সব থাকলো, কিন্তু এখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন আর এখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশনটা আলাদা ফিগার থেকে নিতে হবে, তোমাদের ফিগার 15 আছে। অথবা এখানে আবার আমরা বেন্ডিং লোড অ্যাপ্লাই করতে পারি তাই না, বেন্ডিং লোড অ্যাপ্লাই করতে পারি। অথবা এই লোডটা তোমার এখানে কমপ্লিটলি রিভার্স লোড, বাট আমরা কমপ্লিটলি রিভার্স লোডের পরিবর্তে কমপ্লিটলি রিভার্স লোড যে এই প্রবলেমটা সলভ করলাম এখন এখন এখানে দেখো আরো কতগুলো এই ফিগারটাই বলছে ফিগার 27 যে ইউজ মডিফাইড গুডম্যান ক্রাইটেরিয়া ফর ইনফাইনাইট লাইফ রিপিট প্রবলেম 625 ফর ইচ অফ দ্য ফলোইং লোডিং। এখানে লোডিংটা ছিল হচ্ছে -20 থেকে +20 কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেস, বাট এখানে তোমার লোড হচ্ছে 0 থেকে 20, এটাকে আমরা বলছি রিপিটেড স্ট্রেস। আবার এখানে তোমার লোডটা ভ্যারি করতে পারে 12 কিলোনিউটন টু 20 কিলোনিউটন, -20 12। এখানে হচ্ছে এইটার জন্য হচ্ছে আমাদের স্ট্রেসটা অটোমেটিক্যালি আমরা কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেস পাচ্ছি, বাট এখানে কিন্তু none of these will give you completely reverse stress. So completely reverse stress আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে if you need to calculate number of cycle. Fatigue factor of safety যদি less than 1 হয় তখন আমাদের নাম্বার অফ সাইকেল বের করতে হবে, তখন আমাকে এই কেসগুলোর জন্য রিভার্স স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে। বাট এখানে আমাদের ফ্যাক্টর অফ সেফটি গ্রেটার দেন 1 আসছে, আমাদের নাম্বার অফ সাইকেল না 1 আসছে কি নাকি যেটাই হোক, তোমার এখানে মনে হয় ফ্যাক্টর অফ সেফটি গ্রেটার দেন কত আসছে, লেস দেন 1 আসছে। সো এখানে আমাদের নাম্বার অফ সাইকেল বের করতে হয়েছে, বাট এখানে আমাদের সরাসরি এই ভ্যালুটা দেওয়া ছিল। কিন্তু এই কেসগুলোর জন্য যদি ফ্যাক্টর অফ সেফটি লেস দ্যান 1 হয় তাহলে আমরা একটু আগে এক্সপ্লেন করলাম যে কিভাবে আমরা এটা বের করব, সেটা এখানে আমি এই নোটে শেষের দিকে একটু তোমাদের ধ্যানটা তোমাদেরকে দিয়ে দেই। এখানে একটু if the load is not completely reversed, the equivalent completely reversed load is determined from this equation. Example এখানে বলা আছে, but this is for Goodman criteria. কিন্তু আমি তোমাদের বলছি অন্য ক্রাইটেরিয়া হলে কি হবে, শুধুমাত্র যে ক্রাইটেরিয়া তোমাদের ইউজ করতে হবে সেই ক্রাইটেরিয়াতে এস এটাকে রিপ্লেস করো সিগমা রেপ দিয়ে, সিগমা রেপ এন্ড এনটাকে সেট করো 1। এটা সেট করার পরে যে ইকুয়েশন পাবো সেই ইকুয়েশন থেকে সিগমা রেপটা ক্যালকুলেশন করবা, then you can use this equation to calculate number of cycle. ওকে, তো এখানে তারপরে আমি তো তোমাদের আগেই বলছি, আবার বারবার বলছি, আমি যে প্রবলেমগুলো তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম বা করি, তো শুধু এই প্রবলেমটা বুঝলে হবে না, তোমাদের হচ্ছে প্রবলেমটা বোঝা বা বুঝতে হবে সেরকম তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট। তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তোমাদের প্রবলেমকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। এই যেখানে একটা প্রবলেম তোমরা নিজেরাই জানো, এখানে আমরা কি ভাবে মডিফাই করতে পারি তাই না, কিভাবে মডিফাই করতে পারি। এখানে আমরা এখন যেমন টরশনাল লোড দিই, সেখানে আমরা অ্যাক্সিয়াল লোড দিতে পারি, অ্যাক্সিয়াল কম্প্রেশন এন্ড টেনশন, তাই তো। তারপরে এখানে আবার আমরা এটাকে হচ্ছে যে টুইস্টিং মোমেন্ট, অ্যাক্সিয়াল লোড, আমি এখানে হচ্ছে যে বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি, বেন্ডিং মোমেন্ট। আবার এখানে বলা হচ্ছে দিস শ্যাফট ইজ, মানে এই কেজে তোমার শ্যাফট ইজ নট রোটেটিং, বাট আমি এখানে তোমাদের বলতে পারি শ্যাফট ইজ রোটেটিং, তাহলে কোথায় চেঞ্জ হবে ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট। এটাকে বলছি অ্যানালাইসিস। ওকে, আমি তিনটা প্রবলেম সলভ করলাম, দিস থ্রি প্রবলেমস
are enough for making your concept clear. তো এটা প্রবলেম ভালো করে স্টাডি করবে, অ্যানালাইসিস করবে। তারপরেও তোমরা তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আমি তো কিছু কিছু প্রবলেম সলভ করেই দিলাম। তোমরা হচ্ছে মানে 615 বোধহয় আমি সলভ করলাম। আচ্ছা আমি এখানে লিখি। আমরা হচ্ছে 615 আমি সলভ করে দিলাম। তোমরা 6 সলভ করছে আগের ক্লাসে। তোমরা 617 প্র্যাকটিস করবা, 618 প্র্যাকটিস করবা। আর হচ্ছে ঠিক আছে, প্লাস এখানে আরো তোমার 625 আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম, 656 ও ডিসকাস করেছি, তাই না? তো এই প্রবলেম গুলা তোমরা হচ্ছে যে সলভ করবে এবং অ্যানালাইসিস করবে কোথায় কোথায় চেঞ্জ আমি করতে পারি। ওকে, দ্যাটস এনাফ। তাহলে চ্যাপ্টার 6 শেষ। ওকে স্যার, ওই যে টেম্পারেচারের কারণে এর আগের ক্লাসে স্যার একটা ম্যাথ প্রবলেম ছিল স্যার। টেম্পারেচারের কারণে স্যার এসইউটিটা চেঞ্জ হওয়ার কথা না স্যার? আলটিমেট স্ট্রেন্থটা এসইউটি টেম্পারেচার আর এসইউটি, টিটা। ইয়েস স্যার। এসইউটি টেম্পারেচার কারণ এসইউটি তো চেঞ্জ হয়। তো হাই টেম্পারেচার ইজ করে ইয়েস ডেফিনেটলি চেঞ্জ হবে। দেন স্যার আমাদের যে মেশিন এলিমেন্টটা থাকবে মানে এসি প্রাইমটা স্যার, ওটাও তো স্যার সেক্ষেত্রে যে এসইউটির ভ্যালুটা ওটা স্যার চেঞ্জ টেম্পারেচারের উপর বেস করে করা হবে না? এসি প্রাইম তো তুমি সরাসরি কোথাও ইউজ করতেছো না, তাই না? জি স্যার, এসইউ প্রাইমে আমি চাচ্ছিলাম যে ওই চেঞ্জ হওয়ার পরে যে ভ্যালুটা ওটা ইউজ করতে। হ্যাঁ, আমি বলছি তুমি হচ্ছে যে আমরা তো এস ইটা ইউজ করি, তাই না? এস ইটাতে আমাদের কে 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 এরকম কে সি আছে, কে সি এবং কে ডি সবই আছে। এখানে কে ডি প্লাস এখানে এসি প্রাইম আছে, আরো ভেক্টর সবগুলো আছে মনে করো। এখানে তোমার রুম টেম্পারেচার এটা নিচ্ছি, কিন্তু এই যে এখানে তো তোমার টেম্পারেচার এটা চলে আসছে। দিস ইজ টেম্পারেচার। তুমি হাই টেম্পারেচার ইউজ করলে তো এসি তে তোমার সরাসরি কিন্তু এই যে তোমার টেম্পারেচার ইফেক্টটা চলে আসছে ফ্রম কেডি। তুমি যদি এসইউটি তুমি যদি রুম টেম্পারেচারে চুজ করো ফ্রম টেবলে 20 থেকে 20 থেকে যদি তোমার এটা যদি চুজ করো হলো, কারণ তোমার ওই টেবিলে রুম টেম্পারেচারে এসইউটি দেওয়া আছে, তো তুমি এসইউটি থেকে তুমি এসি প্রাইম ক্যালকুলেশন করো। সো দিস ইজ ফর রুম টেম্পারেচার। এখন এখানে এই যে আমাদের যে কেডি যদি তোমার মানে টেম্পারেচার দেওয়া আছে তো 250 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে 250 ডিগ্রি সেলসিয়াসের করেসপন্ডিং তুমি তো কেডি এখানে চুজ করতেছো। কাজেই এটা এসি প্রাইম লিখতে পারো। কাজে এখানে এসি যেটা এসি তে কিন্তু তোমার সরাসরি টেম্পারেচার ইভেন্টটা চলে আসতেছে। এখন তুমি যদি অন্য কোথাও মানে এসইউটি সরাসরি লাগে কোন ইকুয়েশনে যে হাই টেম্পারেচার লাগে, সেক্ষেত্রে তোমাকে আবার এই এসইউটিটাকে আর রুম টেম্পারেচার এসইউটি ইনটু টেম্পারেচার ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে বের করতে হবে। এক্স্যাক্টলি এখানে তোমার কেডি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে তোমার হচ্ছে এই যে এসইউটি এট ডিজায়ার টেম্পারেচার তুমি পাচ্ছ আর কি। তোমাকে যদি এসি ইউজ করতে হয়, এসি ইউজ করে সরাসরি টেম্পারেচার ফ্যাক্টরটা চলে আসতেছে, অথবা তুমি ওকে এই প্রসিডিউর আর কি। তোমার সরাসরি যদি এসইউটি লাগে কোথাও, তাহলে সেখানে টেম্পারেচার ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে সেটা কনসিডার করতে হবে। আর এসি লাগলে তো সেই প্রবলেমটা নাই, কারণ এসির ভিতরে আমাদের টেম্পারেচারের ইফেক্টটা এখানে কেডি থেকে চলে আসতেছে ডাইরেক্ট। স্যার এক্সাম্পল 6-8 এ স্যার ওরা এসি প্রাইমটাই টেম্পারেচারে বের করছে। এক্সাম্পল 6-8, তাহলে তখন এখানে কেডি 1 লিখতে হবে। কেডি 1 তুমি যদি এখানে তুমি যদি এসি প্রাইমের ভিতরেই টেম্পারেচারটা নিয়ে আসো, তাহলে আবার সেকেন্ড টাইম এখানে কেডি কিন্তু ইউজ করতে পারে, কারণ কেডি কিন্তু 1 দিতে পারে।
বুঝছো দুইবার তো তুমি টেম্পারেচার ফ্যাক্টর কনসিডার করতে পারো ক্লিয়ার জি স্যার। ওকে এনিথিং এলস ওকে আমি একটু তাড়াতাড়ি মুভ করলাম বাট তোমাদের তো ভিডিও থাকবে সবই থাকবে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে এটা আবার ভিডিও দেখবা বা আমার হ্যান্ডআউট দেখবা এখন আমি ব্রেক না দিয়ে আর চ্যাপ্টার 8 শুরু করি আমি চ্যাপ্টার 8 আর চ্যাপ্টার 9 এই দুটো চ্যাপ্টার আমাদেরকে শেষ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের তো নেক্সট উইকটাই বোধহয় লাস্ট উইক তাই না ইয়েস স্যার। ইয়েস সেই জন্য আমরা